Audio Jungle. Medical Hospital Secunderabad. Sir, here. Okay, sir, thank you. Sir, hold it. Okay, sir. Thank you, sir. మేడం రాకూడదు మేడం. Good morning, everyone. I welcome our chief guest, Sajjana Garu, Commissioner of Police. We always have inspiration for him for getting him here with a valuable time, spending us for giving valuable words. We requested him, immediately said, okay, for us, spending time is very important. As everyone you know, sir, a lot of policies changes are there. In medicine also there is a lot of policy changes. That is Center for Medical Secunderabad, where our beloved chairman Anik Krishna Reddy Garu, along with our executive director Harkrishna Garu and CBO our Manish Garu have inspired us in transforming medicine into more affordable cost. At the end of the day, sometimes what we feel is robo means something has lot of derivations where robo do the surgeries. It's not like that. Robo is an assisted surgeries for surgeon because it never replaces surgeon. So what happens is when you have an advanced technology, better to utilize. Same like talking in terms of policing, like you have a lot of advanced CCTV cameras like that. Like robo will assist the surgery less painful for the patient and outcome is very good. Now this robo, whatever we have advanced system, we perform not only total knee replacement and hip replacement system. That is a very advanced system. We do the surgery in the morning and daycare. We try to discharge in the same day. That is the main advantage of this robo, where we don't cut any soft tissues, bleeding is less, and next day going to discharge. Second thing is partial knee replacement. Most of them patients does not necessarily require all the total knee replacement, but sometimes depending upon the patient criteria, only half replacement is required, where patient have good life. We operate from 55 years age, where medical problems, to nearly 85 or 90 years with robotic technology. Simple thing is where the cutting is very less, the pain is less, patient is discharging the same day. That is important and advantages of robo. So in this context, I always thank our chairman sir, Anik Krishna Reddy Garu, along with the executive director Harkrishna Garu and our beloved CEO, CBO Mahesh Garu, our unit head Krishna Reddy Madam, and all my colleagues, senior colleagues, Satish and my orthopedic team, where we emphasize on treating the patient with affordable cost on the robotic technology that gives a good advantage. So this, I think the last thing. So with this, what happens is patients with rural background, they come here, they don't do proper exercise physio. For this, after doing the surgery, immediately the patient is getting discharged. That is the advantage of robotic. Thank you. Always thanks all my colleagues and partners who has been associated with us, spending time with us. Thank you. Thank you so much, sir. A few words on this occasion. మెడికల్ సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ అనిక్ కృష్ణ రెడ్డి గారు, మన ఈడీ గారు డాక్టర్ మన హరికృష్ణ గారు, డాక్టర్ ఉదయ్ కృష్ణ గారు, డాక్టర్ శరత్చంద్ర గారు, సతీష్, అట్లానే మెడికల్ డాక్టర్స్, నర్సెస్, ఈ మెడికల్ ఇచ్చేసిన ఆహ్వానితులకి, మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. అందరికీ పేరు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ ఒక
కొత్త ఫెసిలిటీ మన డాక్టర్ ఉదయ్ కృష్ణ గారు చెప్పారు. రోబోటిక్ అసిస్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ ఒక ఫెసిలిటీని మెడికోర్లో ఇనాగ్రేట్ చేయడము చాలా అంటే చాలా సంతోషాన్ని అనిపిస్తుంది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇనాగ్రేట్ దిస్ న్యూ ఫెసిలిటీ అట్ మెడికోర్ సికింద్రాబాద్. ఉదయ్ కృష్ణ గారు చెప్పినట్లు డెఫినెట్లీ టెక్నాలజీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్, ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ ఈస్ టేకింగ్ అ బిగ్ లీప్. ఏ ఒక్క సంస్థ కూడా, ఏ ఒక్క ఫెసిలిటీ కూడా దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసే పరిస్థితి లేదు. యాజ్ ఐ సెడ్, we in police also we have been leveraging the technology, even the latest AI also, because recently we have introduced a new facility of restricting crime also through a AI assisted model. So definitely ఈ యొక్క ప్రొసీజర్ డెఫినెట్లీ ఒక ఫెసిలిటీ బాగా హెల్ప్ అవుతుందని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ది డెవలప్మెంట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ డ్రగ్స్ ప్రొసీజర్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు మీరు వచ్చే రోజు ప్రతి ఒక్క వైద్యకీయ ప్రతి ఒక్క క్షేత్రంలో కూడా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ యూజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. బట్ యాజ్ డాక్టర్ ఉదయ్ కృష్ణ టోల్డ్ దట్ technology might come but they can't replace the doctors. So definitely this facility also will be an assisting the doctors. So దీనివల్ల కూడా చాలా చెప్పినట్టు మనకు మంచి ఒక అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నావు. మన ప్రెసిషన్, గ్రేటర్ ప్రెసిషన్ ఉంటుంది, సేఫ్టీ ఉంటుంది, ఫాస్టర్ రికవరీ, బికాస్ నౌ we take some days to get back to life, but with this facility the recovery rate will be very very high. So definitely ఈ మన standard of care also it will improve a lot. So I think this facility will be a great facility to the entire medical facility. Plus అదే విధంగా ఈ యొక్క టెక్నాలజీ వల్ల కూడా మనకు మంచి ఒక హెల్త్ కేర్ కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఎక్కువ ఉంది. సో ఐ వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేట్ డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ సార్, మన డాక్టర్ శరత్ సార్ అండ్ ఈడి హరికృష్ణ అండ్ డాక్టర్ ఉదయ్ కృష్ణ అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ సతీష్ చంద్ర ఫర్ సచ్ ఏ గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. సో మీ అందరి తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. మెడికోర్ సంస్థ దాదాపు 10 సంవత్సరాల పై నుంచి మన హైదరాబాద్ కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక కూడా చాలా ఒక గొప్ప గొప్ప హెల్త్ ఫెసిలిటీని తీసుకురావడం జరిగింది. సో అనిల్ కృష్ణ సార్, డాక్టర్ శరత్ సార్, హరికృష్ణ, కేపీ సార్ హ్యావ్ బీన్ మై ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఏ డికేడ్ పైన వాళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. సో ఈ యొక్క లాస్ట్ 1.5 డికేడ్స్లో నుంచి వాళ్ళు నాకు చాలా మనము ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నాను. మన ఫాదరు, మా మదరు, అంకల్, బ్రదర్స్ మొత్తం ఫ్యామిలీ అంతా ట్రీట్మెంట్ అయింది ఈ యొక్క మెడికోర్ హాస్పిటల్లోనే, వాళ్ళ డాక్టర్స్ చేతిలోనే. మనము we have been immensely benefited from the healthcare facility of the Medicore. So I thank Anil Krishna sir, Sharath sir, KP sir and Hari Krishna and all the doctors for taking care of us and also supporting us. సో ఈరోజు మనము మా ఫ్యామిలీస్లో రిలేటివ్స్లో కూడా చాలామంది ఒక ఫెసిలిటీస్ కూడా యూజ్ చేసుకున్నారు, బెనిఫిట్ పొందారు. అట్లానే మెడికోర్ సంస్థ ఒక మాదాపూర్లో నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, 2015లో they started from Madhapur and today there are over 25 places. They have 25 hospitals, not only here in Telangana but also in Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, and I hope that in the coming days they will be all over the India. They have about 6,000 beds, over 2,000 doctors and staff. So అట్లానే కోవిడ్ సమయంలో నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తుంది, వాళ్ళు మన పోలీస్ ఫ్యామిలీస్కి మొత్తం పబ్లిక్కి చాలా అంటే చాలా బాగా సేవ చేశారు. మన పోలీసు చాలా మంది ఎఫెక్ట్ అయినా చాలా మంది బతకగలిగారు వాళ్ళ యొక్క మెడికోర్ టీం వల్లనే చెప్పడానికి నాకు చాలా సంతోషంగా, గర్వంగా అనిపిస్తుంది. సో ఐ థ్యాంక్ ది టీమ్ మెడికోర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అస్ డ్యూరింగ్ ది కోవిడ్ టైమ్స్. అట్లా కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అప్పుడు చాలా ఒక మహమ్మారి బాగా ఎక్కువ ఉన్న సమయంలో వాళ్ళ ముందు వచ్చి అది ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ఒక పెద్ద వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ జరిగింది. మా మెడికోర్ సంస్థలోనే దాదాపు 40,000 మందిని ఒకటే రోజు వ్యాక్సినేషన్ చేయడం జరిగింది. అది ఇట్స్ వరల్డ్ రికార్డు. సో ఆ టైం కూడా చాలా మంది డాక్టర్స్ కూడా వాళ్ళని గుర్తించారు. సో అందుకు ఆ సమయంలో వాళ్ళ సేవకు డాక్టర్స్కి, మేనేజ్మెంట్కి, నర్సెస్కి, టీమ్ మెడికోర్ కూడా నేను పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. సో అట్లానే ఈ సంస్థ ఇంకా కొత్త ఫెసిలిటీస్ తీసుకురావాలి, ఇంకా
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాకుండా అట్లీస్ట్ మన ఇండియా లెవెల్లో ఇంకా వాళ్ళు ఎక్కువ గ్రో కావాలి, దే షుడ్ బి రీచ్ ది 100 మై స్టోన్ అని చెప్పి నేను ఆశిస్తున్నాను. అట్లాగే డాక్టర్స్ కూడా అప్రిషియేట్ ఫర్ ఆల్ దేర్ సర్వీసెస్. మెడికోర్ కూడా చాలా అంటే తక్కువ 10 సంవత్సరాలనే ఫాస్టెస్ట్ హెల్త్ కేర్ చైన్ ఈ ఇండియాలో డెవలప్ అయిన నుంచి కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా గర్వంగా అనిపిస్తుంది. సో ఐ థ్యాంక్ మెడికోర్ టీమ్ అండ్ ఆల్సో ఐ అప్రిషియేట్ ఫర్ ఆల్ దేర్ అచీవ్మెంట్స్. సో ఐ థ్యాంక్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్ని ఇక్కడ నాకు పిలిపించి ఒక కొత్త రోబోటిక్ అసిస్టెంట్ సర్జరీ చేయడానికి, ఆ ఫెసిలిటీ ఇనాగ్రేట్ చేయడానికి నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు నా తరఫు నుంచి పేరు పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్. Beloved Chairman and Managing Director to share his few words on this occasion. Thank you, sir, for a great words. First of all, we are extremely thankful to Sajjanar garu. ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్లో పోలీస్ పరంగానే కాకుండా మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ పర్సన్, మోస్ట్ డైనమిక్ పర్సన్ అండ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్ పోలీస్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ అండ్ మోస్ట్ హార్డ్ వర్కింగ్ and most transparent police officer we have seen in Telangana. And ఆయన ఇప్పుడు మోస్ట్ బిజియెస్ట్ పర్సన్ కూడా, బై ద వే he is heading the biggest commissionerate Hyderabad and also heading 2 seats. ఇంత టైట్ షెడ్యూల్ ఉన్నా కూడా he gave us his time. Thank you, sir. Thank you very much for coming and blessing. And I am also sorry మా వాళ్ళకి లేట్ కూడా that's the thing. And Medicover as such, ఇది హైదరాబాద్లో మనది 3rd సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. నౌ సికింద్రాబాద్లో ఇది లాంచ్ చేసి 4 months అయింది. 4 monthsలో ఇట్ హెస్ tremendous response from the people and there is a good doctors team and equipment wise kuda the best equipment today. We had a surgical robo, now ortho robo, the ortho department, excellent department under Dr. Uday Krishna, Dr. Satish. They are doing phenomenal good job. ఈ ఆర్థో రోబోలో మనకి ప్రెసిషన్ అండ్ eventual long term success of the surgery will be far better. So ఈ పరంగా I think it will help the people in Secunderabad and under the able guidance of Dr. Uday and his team and Dr. Satish. They will do a phenomenal great job. And Sir definitely as I have to go back and recollect what has happened in COVID. First wave lo the most affected people ఎవరైనా ఉన్నారంటే that is the police, because of that is one department which has worked round the clock and entire police department lo maximum number of people got infected. Sir appudu Hyderabad commissioner ga undevallu. I have to applaud and appreciate him that he has created a dedicated fund for taking care of these police people. And out of our own relationship, beds lekapayina, we never rejected any of the police person because it is our this thing towards the society, and that's the reason. Police officers, hundreds of people got treated in our high-tech facility thanks to Sajjanar garu. I think he is the only person in the country who has created that dedicated fund and have done a great job and service to the entire police. And even I have to thank him for that support for that vaccination drive which he has given us, where we could do that 40,000 vaccines at a time. Then after that vaccine has become free, but until then, you know, it was a challenge to get a vaccine at that time. So thank you, sir. Thank you for placing this, and it is a honor for Dr. Uday and team that this is getting inaugurated by such a great man, and thank you very much, sir. పొద్దున
చేంజ్ చేస్తాం ఇట్స్ హెల్దీ ఈజ్ బాగా వాకింగ్ చేస్తున్నాడు సార్ మోకలు అరిగింది ఎర్లీ స్టేజ్లో ఉన్నాడంటే ఈ రిప్లేస్ ఓన్లీ పార్షల్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ పెండింగ్ పార్షల్ నెక్స్ట్ డే సో దిస్ పేషెంట్స్ వాట్ ఎవర్ వి డూ సార్ సో దీని అవర్ టీమ్ ఎందుకంటే ఆపరేషన్ తర్వాత పెయిన్ అంటారు ఆ పెయిన్ తగ్గడానికి విల్ నాట్ కట్ ద సబ్మిషన్స్ దట్స్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ మార్నింగ్ వస్తే ఈవినింగ్ కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు చేస్తారు కూడా మార్నింగ్ చేసి ఈవినింగ్ చూస్తే ఈ వాంట్ గో ఎర్లీ సార్ నాకు పెయిన్ లేదు సార్ ఇది కొంతమంది 80 years ఓల్డ్ స్టార్ట్ వాకింగ్ సేమ్ డే ఇప్పుడు 3 hours విల్ బ్యాక్ టు ద రూమ్ ఈవినింగ్ విల్ స్టార్ట్ ఫిజియో విల్ డిశ్చార్జ్ ఇస్తారు సార్ సో Several blocks, ఇనిషియల్లీ వీళ్ళు ఎపిడ్యూల్ సార్ ఎపిడ్యూల్ ఇస్తే మన యూరిన్ క్యాథెటర్ వేసి నెక్స్ట్ డే 2 days దాకా యూరిన్ క్యాథెటర్ పెట్టుకుని అటు ఉండేది సేమ్ డే సేమ్ డే దగ్గర సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ సార్ సో దట్ టర్న్ ఓవర్ ఇస్ గుడ్ వాళ్ళకి ఎనస్థీషియా ఏం ఎఫెక్ట్ ఉండదు అంటే ఇప్పుడు ఏమైందంటే సార్ టైం అంటే డోస్ డిపెండెంట్ బాడీ డిపెండెంట్ సో 2 hours అది వీనాప్ అయిపోవాలి 2 hours కావాల్సిన శిక్ష క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం బికాస్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ లోపు ఎంత టైంలో కట్ అయిపోతుందో మనకి తెలుస్తుంది దాన్ని మనం ప్లాన్ చేసుకుని 2 hours అది వీనాప్ అయిపోతుంది సెన్సరీ బ్లాక్ మోటార్ బ్లాక్ ఇస్తే మజిల్ పని చేయాలి సెన్సరీ బ్లాక్ ఇస్తే ఏమంటే పెయిన్ తగ్గిపోతుంది వాకింగ్ అసలు జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్కి బిగ్గెస్ట్ ఎనిమిస్ సార్ పెయిన్ అండ్ ఫిజియో దీనివల్ల రెండు acceptance పెరిగింది క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ సార్ విత్ దిస్ థింగ్ నోబడీ వాంట్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ సంబడి ఆల్రెడీ మీరు కూడా చూస్తుంటారు కదా సార్ ఈ రిపీట్మెంట్ అంటే సార్ మన ఊర్లో చూసి వస్తున్నారు వాళ్ళకంటే నాకు ఇంట్లో కూడా అసిస్టెన్స్ కావాలి ఎవరు చూస్తారు టు ప్లాన్ 1 month బిఫోర్ now operated 90 years old also so we don't want to depend on anyone whatever it is there I need to be independent because I'm ఈ రూపం కనిపిస్తలేదు ఆర్థోపెడిక్ ఒక సర్జరీలో ఒక రోబోటిక్ ఒక ఫెసిలిటీస్ని తీసుకురావడం జరిగింది. దీనికి కారణమైన మన మెడికల్ సంస్థ చైర్మన్ డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ గారు, మన ఈడీ గారు హరికృష్ణ గారు, అట్లానే ఆర్థోపెడిక్ టీము డాక్టర్ ఉదయ్ కృష్ణ గారు, డాక్టర్ సతీష్ గారు, డాక్టర్ ప్రమోద్ గారు, మొత్తం టీం అందరూ కూడా నేను పేరు పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. దీనివల్ల చాలా అంటే చాలా ఫెసిలిటీస్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈరోజు చూస్తున్నాను అందరికీ ఒక నీ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, లేదంటే హిప్ రీప్లేస్మెంట్ అవసరం ఉంటుంది. సో అలాంటి ఒక సర్జరీలో ఒక గ్రేటర్ ప్రెసిషన్ ఉంటుంది. చాలా అంటే చాలా ప్రెసిషన్తోని వాళ్ళు ఒక ఈ ఆపరేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్లానే ఫాస్ట్గా చేయడం జరుగుతుంది. ప్లస్ రికవరీ కూడా బాగా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు మనం హాస్పిటల్లో 4-5 రోజులు ఫిజియో చేయించుకోవాలి, డాక్టర్స్ కేర్లో ఉండాలి, నర్సెస్ కేర్లో ఉండాలి, ప్లస్ అటెండెన్స్ కూడా ఇబ్బంది ఉండేది. అదంతా ఈరోజు ఈ ఒక ఫెసిలిటీ ద్వారా దూరం అయిపోతున్నారు. దానికి ఈ ఒక టీం అందరూ కూడా నేను పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. ఇది ఒక గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్. సో ప్రజలందరూ కూడా ఈ ఒక సేవను యూజ్ చేసుకోవాలి, అందరూ కూడా లాభం పొందాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను. అట్లానే ఈ ఒక ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఈ సంస్థ కూడా చాలా ఒక 10 సంవత్సరాలు ఒక డికేడ్లో చాలా పెరిగింది మెడికల్ సంస్థ. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం కాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్, మహారాష్ట్ర, కర్ణాటకలో కూడా 25 హాస్పిటల్స్ ఉన్నావు, దాదాపు 6,000 బెడ్స్ ఉన్నావు, 2,000 డాక్టర్స్ పైన పనిచేయడం జరుగుతుంది. చాలా ఒక ఫాస్టెస్ట్ హెల్త్ కేర్ గ్రోయింగ్ చైన్ ఇది. సో వాళ్ళు కూడా ఈ ఒక 10 సంవత్సరాలు ఇంత ఫాస్ట్గా గ్రో చేసేందుకు మెడికల్ యాజమాన్యాన్ని కూడా నేను పేరుగా అభినందిస్తున్నాను. I request Sri Hari Krishna. Good morning everyone. I am Dr. Uday Krishna, HOD and Chief Robotic Joint Replacement Surgeon, Medicover, Secunderabad. సో ఈరోజు మన చీఫ్ గెస్ట్ సజ్జనార్ గారి చేతిలో మనకి అడ్వాన్స్డ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్ అనేది ఓపెన్ చేశాం. దీంట్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ కేస్ నీ రిప్లేస్మెంట్ కానివ్వండి, హిప్ రిప్లేస్మెంట్ కానివ్వండి, ఆపరేషన్ ముందు స్కానింగ్ తీసి సిటీ స్కాన్ తీసి యుఎస్ బేస్డ్ వాళ్ళకి పంపించి మేము వెరిఫై చేసుకుని పేషెంట్కి అక్యురేట్
గా కటింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే ఆపరేషన్ నుంచి చేస్తాం. దీంట్లో ఏంటంటే మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే హిప్ రిప్లేస్మెంట్. చాలామందికి ఏంటంటే హిప్ అనగానే చాలా భయపడతారు, కుంటుతారు, లేకపోతే కొంచెం కాలు ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి ఒక కాలు లెంత్ అయ్యి ఒక షార్ట్ అయ్యి. దీంట్లో ఏంటంటే అక్యురసీ మనకి ఏదైతే సిటీ స్కాన్ బేస్ యూఎస్ నుంచి పంపించిన సిటీ స్కాన్ బేస్ ప్రతి స్కాన్ వెరిఫై చేస్తాము రోబోట్ ద్వారా చేసుకొని తర్వాత అక్యురేట్గా ప్లేస్మెంట్ చేసి పేషెంట్కి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పంపిస్తాం. రెండో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పేషెంట్కి ఆపరేషన్ అనగానే మోకాల్ రిప్లేస్మెంట్ అనగానే పెయిన్ అంటారు. మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి పెయిన్ సార్ నా 1 year అయినా పెయిన్ తగ్గట్లేదు. సో దానికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రోబోటిక్ ద్వారా ముందే ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పెయిన్ లేకుండా అంటే మినిమం కటింగ్ ఉండటం వల్ల ఆ పెయిన్ లేకుండా మనం ఇమీడియట్గా డే కేర్ ప్రొసీజర్ పొద్దున్న చేస్తాం, సాయంత్రం పంపిస్తాం. కొంతమందికి ఏమో మరుసటి రోజు కొంచెం మెట్లు ఎక్కాలి దిగాలి సార్, మాకు ఇంటి దగ్గర కొంచెం మెట్లు ఉంటాయి, అది కూడా చేసి పంపించాలంటే ఇది చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మేము వేసే జాయింట్ అడ్వాన్స్డ్ జాయింట్ దాంట్లో ఆఫ్టర్ 6 weeks లోపల కింద కూడా కూర్చుంటారు. చాలామంది ఏంటంటే ఇండియన్ టాయిలెట్స్ యూస్ చేస్తుంటారు, మన ఇండియన్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వచ్చిన వాళ్ళకి ఏంటంటే వెస్టర్న్ టాయిలెట్లు లేక ఇండియన్ టాయిలెట్ బాధపడుతుంటారు. రిప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత సార్ కింద కూడా కూర్చోవచ్చు అని అడుగుతుంటారు. ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే రోబోటిక్ అక్యురసీ నార్మల్ జాయింట్ లాగా కటింగ్ చేసి మనకి పెయిన్ లేకుండా ఇమీడియట్గా మనం కింద కూడా కూర్చొని చేసే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది పేషెంట్స్ సార్ ఈ ఏజ్ 80-85 అయిపోయింది చేయించుకోగలరా అంటారు. ఇప్పుడు కొంతమంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు 85 కాదు 91 పేషెంట్స్ కూడా వాళ్ళు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇంట్లో ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా ఇండిపెండెంట్గా వాళ్ళ బాత్రూమ్ వాళ్ళు చేసుకునే విధంగా మనం రోబోటిక్ రిప్లేస్మెంట్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రోబోటిక్ అండ్ అడ్వాన్స్ రోబోటిక్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ ఎదురుగా కూర్చున్నారు, పేషెంట్ అరౌండ్ 60 years చేసిన వెంటనే వెళ్ళిపోతున్నాడు సాయంత్రం. ఎందుకు సార్ నొప్పి లేదు, నాకు పక్కింటి వాళ్ళు చెప్పారు, నరకం ఉంది సార్, చాలా ఇబ్బంది పడతారు, వద్దు అన్నారు, మోకాలు మార్పిడి వద్దు అన్నారు. కానీ ఆయన దాదాపు చేసుకున్న తర్వాత 10 మందిని మొబిలైజ్ చేసి ఇట్లా రోబోటిక్ ద్వారా చేసుకుంటే అడ్వాంటేజెస్ అని చెప్పి మనకి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఆపరేషన్ తర్వాత చాలామందికి ఏంటంటే ఇప్పుడు 80% కన్వెన్షనల్ ప్రొసీజర్. నేను దాదాపుగా 20 years చేస్తున్నాను. కన్వెన్షనల్ 100 మందిలో 80 మందికి చాలా బాగుంటారు, 20 మందికి అప్పుడప్పుడు పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది. సార్ ఆపరేషన్ చేసిన 6 నెలలు కానీ 1 year కానీ పెయిన్ తగ్గట్లేదు సార్ అంటుంటారు. ఆ పెయిన్ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే మన ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కన్వెన్షనల్ అంటే మనకి సాతో కట్ చేసేటప్పుడు కానీ లేకపోతే నేను చేసేటప్పుడు ఒక్కోసారి మనకి ప్రిసిషన్ తప్పకుండా రోబోటిక్ ఇలా అసిస్ట్ చేస్తుంది, ఇలా తప్పకుండా సాఫ్ట్ టిష్యూ డ్యామేజ్ కాకుండా పర్ఫెక్ట్గా చేయాలని. సో ఆ రకంగా మనం చేసి పంపిస్తున్నాము. దానివల్ల ఆ 20% పెయిన్ కూడా మనకి లేకుండా పేషెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటారు. దట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్. సో నా ఇంకో అదర్ కొలీగ్ సీనియర్ కొలీగ్ సతీష్ గారు ఉన్నారు, పేషెంట్ కూడా మనం తీసుకొచ్చాం, ఎదురుగా ఉన్నారు, ఆయనతో కూడా మీరు మాట్లాడచ్చు. ఇక్కడ ఉన్నారు ఎదురుగా రోబోటిక్ చేసిన ఈ రోబోటిక్ ట్రీట్మెంట్ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ఆపరేషన్ తర్వాత చాలా మందికి ఏంటంటే అపోహ ఏంటంటే ఆపరేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఫిజియోథెరపీ చేసుకుంటే చాలా పెయిన్ఫుల్ కదా అంటారు సార్. సో ఆ పెయిన్ఫుల్ లేకుండా, ఎందుకంటే మన మజిల్ కట్ చేయట్లేదు, దీంట్లో మజిల్ కట్ చేస్తే పెయిన్ వస్తుంది. ఒకప్పుడు మజిల్ కట్ చేస్తే ఆ పెయిన్ రీహాబిలిటేషన్ ఉండేది. మజిల్ ఎప్పుడైతే కట్ చేయలేదో ప్రిసిషన్గా మనం చేస్తున్నామో రికవరీ కూడా అంత ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో ఫిజియోథెరపీ లేకుండా మనం చేస్తున్నాం విత్ ఇన్ ద నో టైం. ఆపరేషన్ వెంటనే చేసిన మరుసటి రోజే ఈ వాంట్ గో హోమ్. నేనే ఒక రోజు అటుపెట్టి మెట్లు ఎక్కడం దిగడం చేపించి పంపించాను. సో ఆయన December 5th రోజు ఆపరేషన్ అయింది మార్నింగ్. ద సేమ్ డే ఈవినింగ్ నేను వాక్ చేశాను వితౌట్ హెల్పింగ్ ది వాకర్. సారే వండర్ అయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మెట్లు ఎక్కించారు, దిగాను, తర్వాత నన్ను డిశ్చార్జ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ Jan 10th రోజు నేను తిరుపతి, కాళహస్తి, కాణిపాకము ట్రావెల్ చేశాను బై ట్రైన్ అండ్ బస్. మోరోవర్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డ్రైవ్ కార్ అండ్ 2-wheeler ఆల్సో. రైట్ నో ఐ కేమ్ విత్ 2-wheeler. చూశారు కదా, ఇక్కడ ఆల్రెడీ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చేసిన పేషెంట్ స్వయంగా ఆయనంతటా ఆయనే వచ్చి చెప్పాడనమాట. మేము కూడా ఆయన నాకు తెలిసి రిక్వెస్ట్ చేయలేదు, సార్ ఇది చాలా మంచి టెక్నిక్, 10 మందికి తెలియాలి, మీలాంటి డాక్టర్లు చేస్తున్నట్టుగా ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా ఎప్పుడైతే ఎండ్ యూజర్ చెప్తాడో ఆ రీచబిలిటీ బాగా ఉంటుంది. ఆల్రెడీ అనుభవం పొందిన వ్యక్తే చెప్పాడు కాబట్టి మీరు కూడా నమ్మొచ్చు. రోబోటిక్స్ చేయించుకోండి, హ్యాపీగా ఉండండి, ఓకేనా? మీ అంతటా మీరు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా నడవండి. టెక్నిక్స్ రావడం వల్ల యంగ్స్టర్స్ చాలామంది ఆర్థోపెడిక్స్ తీసుకుంటారు. ఒకప్పుడు ఆర్థోపెడిక్స్ అంటే అందరూ మెన్నే ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉమెన్ ఇన్ ఆర్థోపెడిక్స్ అనేది చాలామందికి అట్రాక్టివ్. ఏంటంటే ఆర్థోపెడిక్స్లో కూడా అడ్వాన్సెస్ ఇట్లా అంటే ఎక్కువగా బలం ఉపయోగించి ప్రొసీజర్స్ లేకుండా
ఈ టెక్నాలజీ అసిస్టెడ్ ఉన్న వాళ్ళకి అట్రాక్టివ్. తను పూణేలో చేసింది, ఆల్ ఇండియాకి మాకు ఫెలోషిప్స్ చేస్తున్నాం. సో తనకి ఈ రోబోటిక్ అనగానే ఫెలోషిప్స్ కూడా మేము చేస్తున్నాం. సో సో లైక్ ఆర్థోపెడిక్స్ అనగానే దే థింక్ దట్ చాలా మటుకు ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఫిజికల్గా స్ట్రెంగ్త్ పెట్టాలి అండ్ మేల్ డామినేటెడ్ ఫీల్డ్ అని అనిపిస్తుంది. బట్ నౌ టైమ్స్ హ్యావ్ చేంజ్, టైం మారింది, కొత్త కొత్త థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ అండ్ దానివల్ల మెనీ విమెన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఆర్ they are like inspired to come and take orthopedics, and that is a very good thing. And the technology definitely comes into picture because దాని వల్ల ఎక్కువ ఫోర్స్ యూజ్ చేయడం కానీ యాజ్ సార్ చెప్పినట్టు దాని మీద కాకుండా మోర్ ఆన్ టెక్నిక్ అండ్ హౌ టెక్నాలజీ ఈజ్ హెల్పింగ్ అస్ టు మేక్ ద పేషెంట్ కేర్ బెటర్ అండ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే పాసిబుల్. సో మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు డాక్టర్ రవీష్ అజ్మీర్, ఆర్థోపెడిక్ కన్సల్టెంట్, రోబోటిక్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జన్. ఉదయకృష్ణ గారితో చాలా కాలంగా అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. సో ఈరోజు సజ్జనర్ గారు వచ్చి స్ట్రైకర్ మేక్ రోబోట్ని లాంచ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం. లెస్ కటింగ్ అంటే తక్కువ వరకు కట్ చేయడం, బోన్ ప్రెసిషన్ అంటే ఎంతవరకు అరిగిందో అంత మాత్రమే చేయడం. సాఫ్ట్ టిష్యూ అనేది చాలా తక్కువగా టచ్ చేస్తుంది, అంటే పక్కన ఉన్న కండరాలు కానీ ఏవి కానీ సో తక్కువగా ఉంటాం. అండ్ ఫాస్టర్ మొబిలిటీ చేసిన మరుసటి రోజు కాకుండా ఆ రోజే సేమ్ డే నడిపించినాం, అయితే పేషెంట్ ఏజ్ని బట్టి నడిపించినాం. అండ్ ఫాస్టర్ డిశ్చార్జ్ అంటే వెంటనే డిశ్చార్జ్ అంటే నెక్స్ట్ డేనే మనం డిశ్చార్జ్ చేస్తాం. సో థ్యాంక్ యూ.